अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। सुर्खियों से करते हैं खबरनामे की शुरुआत। टी स्क्वायर की तामीर तेलंगाना की मशहूर इमारत होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला अहदेदारों को दी हिदायत। आदिलाबाद में बच्चियों का आलमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया। लड़कियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सबकी जिम्मेदारी, ज़िला आदिलाबाद चाइल्ड ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद का बयान। CCI फौरी तौर पर कपास की खरीदारी शुरू करे। मोदी हुकूमत की पॉलिसियां किसानों को तबाह कर रही है। CPM आदिलाबाद एरिया कमेटी सेक्रेटरी लंका राघव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद दफ्तर जमीयत में निर्मल में मुनक़िद सीरतुन नबी व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के पोस्टर्स की रस्म इजरा। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला अहदेदारों को मशवरा दिया कि टी स्क्वायर की तामीर तेलंगाना की मशहूर इमारत होनी चाहिए। इन्होंने हिदायत दी कि टी हब का काम नवंबर के आखिर तक शुरू कर दिया जाए। आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद पुलिस कमांड सेंटर में AI हब और टी स्क्वायर का जायज़ा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ पेश की कि वी हब की एक शानदार इमारत होनी चाहिए। इन्होंने हिदायत दी कि वी हब की तामीर के लिए जायका के फ़ंड्स के हसूल के लिए इक़दाम किए जाए और इसकी तामीर में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। इन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ कि एप्पल जैसे बैनुल अक़वामी ब्रांड्स अपने आउटलेट वी हब में क़ायम करेंगे। आदिलाबाद में हफ्ते के रोज़ बच्चियों का आलमी दिन नहायत जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर ज़िले के स्पोर्ट्स स्कूल में श्योर NGO की जानिब से एक शानदार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए ज़िला आदिलाबाद चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बच्चियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी फलाह व बहबूद हर शहरी की बुनियादी ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदश्त के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर निज़ाम क़ायम किया गया है। JJV कोर्ट, चाइल्ड लाइन, ICPS और श्योर NGO जैसी तंजीमें बच्चियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इन्होंने कहा कि अगर किसी बच्ची को किसी भी किस्म की मुसीबत या ख़तरा दरपेश हो वो बिला खौफ व झिझक डायल 100 या 198 पर फ़ोन करे ताकि फ़ौरी मदद हासिल की जा सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीनिवास ने कहा कि बच्चियों को चाहिए कि वो मेहनत व लगन से तालीम हासिल करे और आला मनाजिल तय करे। इन्होंने कहा कि किसी भी छोटे मसले को वो बिला झिझक मुतालिका अहदेदारों की तवज्जो में लाए। వేరే వాళ్ళు మాటలు వింటే మేము అందుకని ఆ మోసపోకుండా ఉండడానికి వీటన్నిటిని టీం ఏంటంటే ఇది స్టాండ్ కావాలి. కారణాలు ఉండండి నిలవటం ఇప్పుడు మీకోసం చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ ఉంటుంది 1098
ఈ హెల్ప్ లైన్ యొక్క సేవలు కూడా మీరు వినియోగించుకోవాలి. అదేవిధంగా మీకోసం చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఉంటుంది. ఈ కమిటీ యొక్క విధులు ఏంటంటే పిల్లల కోసం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా చిల్డ్రన్స్ కోర్ట్ ఉంటుంది, పాక్సో కోర్ట్ ఉంటుంది, స్పెషల్ జూనియర్ పోలీస్ యూనిట్ ఉంటుంది. ఇవన్నిటిని వినియోగించుకొని మీరు చక్కగా చదువుకోవాలి, మంచి గోల్ పెట్టుకొని చదువుకోవాలి. అప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు మీలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభ ఏముంటుందో అది తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఆ ప్రతిభను అనుభవించి మీరు మంచి గోల్ పెట్టుకొని చదివే క్రమంలో ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా దాన్ని భరించకూడదు. ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా దానికోసమే ఉన్నాయి. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరు వెంటనే మీ టీచర్స్కి చెప్పాలి, లేదా 1098 చెప్పాలి. తర్వాత మీకున్నటువంటి ఇవన్నీ వ్యవస్థలను వినియోగించుకొని మీరు సంపూర్ణంగా డెవలప్మెంట్ కావాలి. మీ డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ వ్యవస్థలన్నీ ఉన్నాయి. స్కూల్లో ఉంటేనే చైల్డ్ రైట్స్ ఉంటాయి. స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్తే రైట్స్ ఏముండవు. కొన్ని రోజులు మీరు స్కూల్ నుంచి వెళ్ళలేదనుకోండి, చక్కగా చదువుకోలేదనుకోండి, తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారో తెలుసా? ఈ పాప చదువుతలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటారు. చైల్డ్ మ్యారేజ్ కోసం ప్లాన్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. అందుకని అలాంటి ఆలోచన రాకుండా 18 సంవత్సరాలు 21 సంవత్సరాలు అన్నది కాకుండా సంవత్సరాలతో మనకు పని లేదు. చక్కగా మీరు మీ కాళ్ళ మీద నిలబడేంత వరకు, మీ గోల్ను రీచ్ అయ్యేంత వరకు చదువుకోవాలి. దాని విషయంలో ఎప్పుడు కూడా వెనుకకు రావద్దు, ఎప్పుడు కూడా భరించకూడదు. ఎవరైనా ఏమైనా అన్నప్పుడు వెంటనే తెలియజేయాలి. చెప్పకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా ఆటో డ్రైవర్ కానీ ఎవరైనా మీకు ఏదైనా అన్నప్పుడు మీరు చెప్పలేదనుకోండి, ఆయన మెల్లమెల్లగా మీతో తప్పు. CPM आदिलाबाद एरिया कमेटी सेक्रेटरी लंका राघवलू ने कहा कि CCI को फौरी तौर पर कपास की ख़रीदारी शुरू करनी चाहिए। CCI फौरी तौर पर नए क़वानीन को वापस ले जो किसानों के नुकसानदा है। इन्होंने कहा कि CCI वही करेगा जैसा कि मोदी हुकूमत कहेगी। मोदी हुकूमत अमरीकी कपास दरामद कर रही है, जिसका मतलब है कि मिल्क मालिकान इसे अमेरिका से कम कीमत पर ख़रीदेंगे। हमारे किसान चूँकि उगाई हुई कपास नहीं खरीदते, इसलिए ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि कपास सड़कों पर फेंक दी जाती है। एक तरफ मूसलाधार बारिश की वजह से फसलों की कटाई नहीं हुई तो और नुकसानात उठाने जाए, तो दूसरी तरफ CCI का कपास की ख़रीदारी में ताख़ीर करना नाइंसाफ़ी है। मोदी हुकूमत की पॉलिसियाँ किसानों को तबाह कर रही है। हर किसान को इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। పత్తి కొనుగోలును ప్రారంభించాలి. CCI రంగంలోకి రావాలి. CCI రంగంలోకి రావాలి. పత్తి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలి. పత్తికి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలి. సోయాబీన్ ని CCI కొనుగోలు చేయాలి. సోయాబీన్ CCI కొనుగోలు చేయాలి. మాతృ సంస్థలు సోయాబీన్ను కొనుగోలు చేయాలి. సోయాకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలి. సోయాలకు గిట్టుబాటు ధర. పత్తిని వెంటనే CCI కొనుగోలు చేయాలని CPM ఆదిలాబాద్ ఏరియా కమిటీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతాంగ వ్యతిరేక, రైతు వ్యతిరేక చర్యలు చేపడుతున్నది. CCIని రంగంలో లేకుండా ప్రైవేటు దయాదాక్షల మీద అమ్మకాలు జరిగేటువంటి కుట్రలు పన్నుతున్నది. ఇది సరైనది కాదని చెప్పి మేము CPM పార్టీ మోడీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేయదలుచుకున్నాం. ఇప్పుడే భారీ వర్షాలతో నిరవధిక అతివృష్టితోని మన పంటలు పండలేకుంటున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు బాగా ఆందోళనతో ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ఇలాంటి దిగుబడి కూడా పత్తి దిగుబడి తక్కువ ఉన్నది. కానీ పత్తి దిగుబడి వచ్చేటప్పుడు గిట్టుబాటు ధర దొరికేటట్లేదు. అసలు పత్తి CCI కొనుగోలు చేసేటువంటి పరిస్థితి కనబడడం లేదు. ఫస్ట్ నుంచి కుట్రలు చేస్తున్నది మోడీ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఫస్ట్ ఏమో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఆదిలాబాద్ మార్కెట్లో CCI ఉండదు, ప్రైవేట్ వాళ్ళు కొనుగోలు చేయాలా, మేము వ్యత్యాస రేటు గిట్టుబాటు ధర ఇస్తామని చెప్పి ఆ నాటకం ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ఏమైంది, అమెరికా పత్తిని భారతదేశానికి దిగుమతి చేస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంది, అది తక్కువ, అమెరికా పత్తి భారతదేశానికి తక్కువ ధరకు ఇస్తున్నారు. దాంతో మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పత్తిని అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో ఎక్కువ ధర అవుతుంది. ఈ మిల్లు యజమానులంతా అమెరికా పత్తి కొంటారు కానీ మన రైతు పత్తి కొనరు.
దీంతో ఏమైంది, అమెరికనేమో ట్రంప్ ఏమో మన ప్రతి వస్తువు మీద ఆ దేశానికి పంపాలంటే 50% సుంకాలు ట్యాక్స్ చేస్తారు. మోడీ చూడండి, ఉన్న గతంలో 11% ఉండి అమెరికా పత్తి ఇండియాకి రాతే ఆ 11% కూడా చేసి 0 చేసి పత్తిని రమ్మని చెప్పి ఆహ్వానించడం, అదిలా మన లోకల్ రైతులను అలాని ఏంటంటే చంపడమే అవుతుంది. जमीयत उलमा हिंद की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के तहत रियासती सदर मुफ्ती गयास उद्दीन रहमानी की क़ियादत में सीरतुन्नबी व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस 13 अक्टूबर बरोज़ पीर नमाज इशा के बाद सिटी कन्वेंशन हॉल निर्मल में मुनक़िद की जा रही है। जमीयत प्रेस सेक्रेटरी खिज़र याफ़ई के इत्तला के मुताबिक आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान सेक्रेटरी हाफिज़ अफरोज़ ख़ान, टाउन सदर हाफिज़ आमिर ख़ान पटेल की सरपरस्ती में दफ्तर जमीयत आदिलाबाद पर पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर ज़िला से जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अफरोज़ ख़ान ने प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि मेहमान खुसूसी जंग आज़ादी के अजीम मुजाहिद साहिबजादा शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद असजद मदनी नायब सदर खिताब करेंगे। इसके अलावा रियासती जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती ज़ुबैर क़ासमी और दीगर उलमा इकराम भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम की पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना कर भेजा और आपकी तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मशाल राह है। शहरियों से अपील की गई कि वो कसीर तादाद में शिरकत करे और सीरतुन्नबी की तालीमात से इस्तेफ़ादा करे। इस मौके पर सदर टाउन हाफिज़ आमिर ख़ान पटेल, हाफिज़ अफरोज़ ख़ान, मौलाना वसीम, हाफिज़ फ़ेरोज़, मौलाना फ़ारूक, हाफिज़ साहिर, हाफिज़ मोइज़, हाफिज़ फ़ेरोज़ ख़ान, मुफ्ती सरदार रहमानी, मौलाना अज़ीम अल असदी और दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। लिहाजा पीर के दिन बाद नमाज इशा आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और उलमा इकराम के बयानात से मुस्तफ़ीद होकर हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को आम करें। CITU ज़िला एजाज़ी सदर दर्शना मलेश ने कहा कि ICDS के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करेंगे। आंगनवाड़ी यूनियन के ज़ेर एहतमाम CITU डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ज़िला आदिलाबाद की 10वां इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सीनियर क़ायदीन D सुनेदा ने CITU परचम लहराया। बाद अज़ा CITU ज़िला सेक्रेटरी अनमुल्ला किरण, आंगनवाड़ी यूनियन ज़िले के एजाज़ी सदर दर्शना मलेश ने सत्यनारायण की तस्वीर पर फूल मालाएँ चढ़ाई। दर्शना मलेश ने कहा कि आंगनवाड़ी कारकुनों को मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से ICDS मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद जद्दोजहद करने के लिए तैयार रहना होगा। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ियों के हुकूक़ के हुसूल के लिए आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी और आंगनवाड़ियों से अपील की कि वो बड़े पैमाने पर जद्दोजहद में हिस्सा लें। ఆర్డర్ సల్యూట్ జిందాబాద్ CITU జిందాబాద్ జిందాబాద్ వర్ధిల్లాలి కార్మిక పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి 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 ఐక్యత పోరాటం వర్ధిల్లాలి 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 ఐక్యత పోరాటం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి పోరాడదాం ICDS పరిరక్షణకై పోరాడదాం పోరాడదాం జిందాబాద్ 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 CITU జిందాబాద్ జిందాబాద్ జోహార్ కార్మిక యోధులకు సాధిస్తాం అమరవీరులారా. కామ్రేడ్స్ అమరవీరులకు జోహార్ 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 కామ్రేడ్. తెలంగాణ అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా 10వ మహాసభలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈ మహాసభల సందర్భంగా జెండా ఆవిష్కరణ గావించి అనంతరం డెలిగేషన్ సభను ఏర్పాటు చేసుకొని ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అంగన్వాడీ టీచర్లు ఆయాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని చర్చించి భవిష్యత్తు వచ్చే 3 సంవత్సరాలకి పోరాటాలని రూపొందించడం కోసం మహాసభ జరుగుతూ ఉంది. ఆ పోరాటాలని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి నూతన కమిటీని ఈ మహాసభల్లో ఎన్నుకోబడతాం. ఆ పద్ధతిలో భవిష్యత్తు ఉద్యమాల రూపకల్పన ఈ మహాసభలో జరుగుతూ ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
అంగన్వాడీ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేయడం కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తే కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అందుకు దోహదపడుతూ ఉన్నది. ICDS సెంటర్లను నిర్వీర్యం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టాన్ని తీసుకొచ్చి PM శ్రీ విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టి అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ప్రైమరీ స్కూళ్లకు పంపించేసేసేసి భవిష్యత్తులో పిల్లలే లేరు కాబట్టి అంగన్వాడీ సెంటర్లు ఎందుకు ఉండాలి అని చెప్పేటటువంటి ఒక ఆలోచనను తీసుకొచ్చి అంగన్వాడీ సెంటర్లనే లేకుండా చేసేటటువంటి ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం రెండు కూడా చేస్తూ ఉన్నాయి. అంతేకాదు ICDS స్త్రీ శిశు సంక్షేమం కోసం ఏర్పడినటువంటి ICDS లక్ష్యాన్ని ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ను తగ్గించేసేస్తూ దాన్ని నిర్వీర్యం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. పేదల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాలపైన భవిష్యత్తులో ICDSను కాపాడుకోవడం కోసం పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు అంగన్వాడీ టీచర్లు కలిసి పోరాటం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వస్తూ ఉన్నాయి. దానికోసం ప్రజలందరూ కూడా సిద్ధపడాలని చెప్పి అంగన్వాడీ టీచర్లు ఆయమ్మలు సిద్ధపడాలని చెప్పి పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. आदिलाबाद रुकन पार्लियामेंट गोडेम नागेश और रुकन असम्बली पायल शंकर ने कहा कि वज़ीर आज़म का मकसद किसानों को माली मदद फराहम करना है. इन्होंने हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के कृषि विज्ञान केंद्र में मुनक़िद प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए कौम को वफ़ करदा मुख्तलिफ़ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने की तक़रीब का साइंसदानों, अहदेदारों और किसानों के साथ मुशाहिदा किया. इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों की मदद के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फ़ैसला किया है. इन्होंने कहा कि मरकज़ ने तमाम रियासतों में फसली मसनूआत, ज़राअत, डेयरी और माहीगिरी के शोबों को फ़रोग़ देने के लिए 42,000 करोड़ रुपये कौम के नाम वक्फ़ किए हैं. इन्होंने मशवरा दिया कि किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी को अपना कर आगे बढ़ना चाहिए जो इनको दरपेश मौजूदा चैलेंजों पर काबू पा सकती है और किसानों को मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहिए. చాలా మేము రాత్రి చెప్పాం అంతే. మీద అభిమానంతో రైతుల మీద అభిమానంతో కార్యక్రమాన్ని చేసినందుకు వారిద్దరు కూడా రైతుల సేవలోనే राष्ट्र बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है. संपूर्ण क्रांति के उद्घोषक लोकनायक जयप्रकाश नारायण सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को ऐसे इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए कुछ किसान के प्रति अपनी कृतज्ञता. देश के पारंपरिक खिलौना कला से तैयार बैल, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से श्रीमती उषा उपाध्याय जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय తోటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కృషి ధన్ యోజన అంటే దీనివల్ల రైతుల స్వావలంబన పెరగాలి, రైతుల ఆదాయం పెరగాలి, రైతుల యొక్క ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న ఫెసిలిటీస్ పెరగాలి అనే ఉద్దేశంతో అనేక పథకాలని మేళవించి దాదాపుగా 1,100 ప్రాజెక్ట్స్ కలిపి 42,000 కోట్లతోటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దీన్ని ఈరోజు వారి ప్రసంగం ద్వారా కూడా జాతికి అంకితం చేయబోతున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా తీసుకుంటే మనకు కృషి ధన్ యోజన కింద ఏదైతే తక్కువ ఉత్పాదకత ఉన్న జిల్లాలు 4 జిల్లాలని మన రాష్ట్రంలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా మిగతా జిల్లాల్లో కూడా పప్పు ధాన్యాల ప్రాముఖ్యతను పెంచడము, ఎందుకంటే పప్పు ధాన్యాల ఉత్పత్తి కానీ నూనె గింజల ఉత్పత్తి కానీ ఉత్పాదకత కానీ తగ్గుతూ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అన్ని జిల్లాలకు వ్యాప్తి చేయడము, అలాగే డ్రోన్లకు సంబంధించిన వినియోగాన్ని పెంచడము, దాని ద్వారా ఉపాధి కల్పించడము, అలాగే 2030-31 వరకు కూడా 5 సంవత్సరాల పాటు నిరాఘాటంగా సాగించడానికి పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా కూడా చేపట్టడం జరిగింది. దాని లబ్ధి కూడా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చేకూరుతుందని కేవీకే తరఫున మేము కూడా రైతులకు ఏ లబ్ధి వచ్చినా కానీ కేవీకే తరఫున మేము చేకూర్చడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తూ मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा खान मोहम्मद अजमेरी नुसरती आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान की इत्तला के मुताबिक बतारीख़ 12 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा खान मोहम्मद अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में एक अज़ीमुश्शान जलसेआम बाउनवान फ़ैज़ान औलिया उर्स मुबारक हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली मुनक़िद होगा. निज़ामुल अमल के मुताबिक बाद नमाज मगरिब कुरान ख़वानी होगी. मजलिस का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से होगा. बाद नात व मनक़बतों फ़ैज़ान औलिया पर बसीरत अफरोज़ खिताब होगा. बाद आस्ताना आलिया की चादर मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी. बाद नमाज इशा लंगर का नज़म रहेगा. मस्तूरात के लिए पर्दे का नज़म रहेगा. सभी से मैं मस्तूरात व दोस्त अहबाब इस पुरनूर महफ़िल में शिरकत की गुजारिश है.
CITU के ज़िला सदर आशन्ना ने मुतालबा किया कि कसीर मकसदिल पॉलिसी जो ग्राम पंचायत कारकुनों के लिए मसला बन गई है को ख़त्म किया जाए। हफ्ते के रोज़ इन्होंने तेलंगाना ग्राम पंचायत एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स यूनियन स्टेट 5वीं सभा के वाल पोस्टर्स की रस्म अंजाम दी। एसोसिएशन के दफ्तर में खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत कारकुनों को कम अज़ कम उजरत के साथ मुलाजिमत की हिफाजत फराहम की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि GO 51 में तरमीम की जानी चाहिए। మహబూబాబాద్ లో జరిగేటువంటి గ్రామ పంచాయతీ యూనియన్ 5వ మహాసభలను జయప్రదం చేయండి గ్రామ పంచాయతీ యూనియన్ రాష్ట్ర మహాసభలను గ్రామ పంచాయతీ రాష్ట్ర మహాసభలను మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేసేంత వరకు జిందాబాద్ CITU మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేసేంత వరకు జయప్రదం చేయండి రాష్ట్ర 5వ మహాసభలను గ్రామ పంచాయతీ యూనియన్ రాష్ట్ర 5వ మహాసభలను ఈ రోజు తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ యూనియన్ వర్కర్స్ అండ్ CITU ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మరి తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ యూనియన్ రాష్ట్ర 5వ మహాసభల వాల్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. మరి ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మరి జీవో నంబర్ 51ని సవరించాలని చెప్పేసి మరి ఈ యొక్క రాష్ట్ర మహాసభలలో మరి కర్తవ్యంగా తీసుకొని తీర్మానాలు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర మహాసభలకు అఖిల భారత కోశాధికారి M. సాయిబాబు గారు మరి CITU రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పాలడుగు భాస్కర్ గారు హాజరవుతున్నారు. మరి మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు మరి అదేవిధంగా ఆయా రంగాల్లో ఉన్నటువంటి కార్మికులు ప్రజలందరూ మరి మహబూబాబాద్ లో జరిగేటువంటి మహాసభల్లో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి గ్రామ పంచాయతీ యూనియన్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. गोशा महल रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की जानिब से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल किए जाने के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुसलमानों में सख्त गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इसी सिलसिले में SYC हेल्पिंग फाउंडेशन आदिलाबाद सदर जावेद खान की क़ियादत में 2 टाउन पुलिस स्टेशन में मलून राजा सिंह के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत मौसूल कर ली और मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इस मौके पर सोसाइटी ज़िम्मेदारान ने कहा कि मुसलमानों की जज्बात से खिलवाड़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजा सिंह जैसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई ज़रूरी है ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना करे। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि गुस्ताखाना बयान देने वाले इस रुकन असम्बली की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। शान में गुस्ताखी की है, उस ताल्लुक़ से 2 टाउन पुलिस स्टेशन में आकर SYC हेल्पिंग फाउंडेशन ने FIR दर्ज कराई है। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब बरकरार है। हुकूमत से हम अपील करते हैं कि इस गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रहने के लिए आज राजा सिंह जो मलून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील करते हैं। शुक्रिया। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా
కాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर आर भास्कर ने बताया कि स्कूल की सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को मुंतखब करके रियासती सतह पर भेजा जाएगा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में ज़िले सतह के साइंस फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने तकरीबन 600 प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर आर भास्कर ने बताया कि ज़िले की सतह पर बनाए गए प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को मुंतखब करके रियासती सतह पर भेजा जाएगा। సెయింట్ జోసెఫ్ కాన్వెంట్ స్కూల్లో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సైన్స్ ఫేర్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఈ స్కూల్లో 600 ప్రాజెక్ట్స్ వరకు వాళ్ళు డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. జిల్లా స్థాయిలో కూడా వీళ్ళు తీసుకురావడానికి వీళ్ళు పాఠశాల స్థాయిలో ప్రదర్శించిన తర్వాత మంచి బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇప్పుడు జరిగేటువంటి డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో జరిగే జిల్లా స్థాయికి వాళ్ళు నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. పాఠశాల స్థాయి నుండి విద్యార్థులను సైన్స్ టెంపర్ని డెవలప్ చేయడానికి ఇది మంచి అవకాశం. మరి ఈ దిశలో వీళ్ళు కృషి చేయడం చాలా అభినందనీయం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ బోధనకే పరిమితం కాకుండా మరి విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ టెంపర్ను డెవలప్ చేయడానికి ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ అనేటివి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పాఠ్యపుస్తకాల్లో నేర్చుకున్నది కాకుండా స్వయంగా వాళ్ళు నిర్ధారణ చేసుకున్నట్లయితే భవిష్యత్తులో ఒక మంచి శాస్త్రవేత్తలుగా రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మరి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులను ఎంకరేజ్ చేయడానికి చాలా మంచి సైన్స్ కార్యక్రమాలను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ పాఠశాల నుండి కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇన్స్పైర్ సెలెక్షన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. మరియు అంతేకాకుండా ఈ మధ్యనే విజ్ఞాన్ మంథన్ అని, బుల్డ్తాన్ అనేటువంటి సైన్స్ కార్యక్రమాలను కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. వీటిలో కూడా ఈ పాఠశాల నుండి విద్యార్థులని ఎంకరేజ్ చేయడానికి నేను పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల్ని కోరడం జరుగుతుంది. మరి వచ్చే సంవత్సరం తప్పకుండా అటువంటి విభిన్న కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులు పాల్గొనాలని కోరుకుంటూ बोथ आत्मा चेयरमैन गोरला राजू यादव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कॉटन किसान ऐप के ज़रिए CCI कपास की ख़रीदारी स्लॉट बुक कराने का फ़ैसला किया है, लेकिन इससे नाख्वानदा किसानों को नुकसान पहुंचेगा। इस साल ज़्यादा बारिशों की वजह से फसल की पैदावार में कमी की वजह से किसानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो कुछ फसल बेचना चाहते हैं तो इसे ऐप को लाकर किसानों को परेशान करना दुरुस्त नहीं है। मज़ीद 12 इस शर्त के साथ साथ
नमी का तनासुब 12% नहीं होना चाहिए। किसानों की ऐसी सूरत हाल है कि वो एक बार फिर दलालों के हाथों धोखा खा रहे हैं। ज़्यादा बारिशों की वजह से नमी की मकदार ज़्यादा है कि पास बग़ैर किसी शर्त के ख़रीदी जाए ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। కేంద్ర ప్రభుత్వం సిసిఐ రేపు కొనుగోళ్లు ప్రారంభానికి పాత పద్ధతే అవలంబించి రైతులకు ఏదైతే సౌలభ్యంగా ఉంటుంది, ఏ విధానంతో రైతులు ఎటువంటి కష్టాలు పడకుండా వారి పండిన పంటను అమ్ముకోగలుగుతారో అటువంటి పద్ధతులు తీసుకురావాలని ఈ సందర్భంగా కోరడం జరుగుతున్నది. మరి అంతేకాకుండా గత సంవత్సరం 16% తేమతోటి రైతుల దగ్గర పత్తి కొనుగోలు చేయడం జరిగింది సిసిఐ. కానీ ఈ సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా 12% దించి తేమ శాతాన్ని తగ్గించి కొనుగోలు చేస్తే ఒక విధానంగా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఈ సంవత్సరమే ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా మరి ఇంకా మిగతా తెలంగాణ జిల్లాలో కూడా వర్షాలు పడుతూనే ఉన్నాయి. మరి రైతు ఆ పంటను 12% అమ్ముకోవాలంటే ఆయన ఈ కేంద్రం ఆలోచన ఏమున్నదంటే దళారుల చేతుల్నే రైతులను పెట్టే పరిస్థితి దాపురిస్తున్నది. కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ తేమ శాతం 16 కంటే ఎక్కువ ఉన్నా కానీ పత్తిని కొనుగోలు చేస్తేనే రైతు ఈరోజు బతకగలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. లేకపోతే దళారుల చేతిలో చిక్కిపోయి ఎందరో రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే ఆస్కారాలు ఏర్పడతాయి. మరి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇకనైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే వారికి సహకరిస్తూ పూర్తిగా కొనుగోళ్లకు మార్కెట్లలో అన్ని వసతులు కల్పిస్తామని గౌరవ మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు నిన్ననే పత్రికా సమావేశంలో చెప్పడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా ఏ రాష్ట్రంలో వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని తెలుసుకొని మరి పత్తి కొనుగోలు ప్రారంభించి రైతులను ఖచ్చితంగా ఈ కిసాన్ యాప్ ఏదైతే తెచ్చిండ్రో దానిలో మార్పులు చేస్తూ మరి 16% ఉన్నటువంటి కనీసం గత సంవత్సరం ఏదైతే తేమ శాతంతో కొనుగోలు చేసిండ్రో ఈ సంవత్సరం కూడా అదే తేమ శాతంతో దేవాల 12% అంటే రైతులు పూర్తిగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉన్నది. निर्मल पुलिस ने वाइन शॉप्स में चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया। हफ्ते के रोज़ एएसपी भैंसा अविनाश कुमार ने मुतालिका केस की तफसीलात का इंकशाफ किया। इन्होंने बताया कि पुलिस ने हाल ही में निर्मल ज़िले के मदोल और तानूर मंडल मुस्तकर में शराब की दुकानों में होने वाली चोरियों की वारदातों का सुराग लगाते हुए चोरों की वारदातों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि निज़ामाबाद ज़िले के रीजनल मंडल के ताड़ा बिलोली के रहने वाले विनोद ने अपने दोस्तों नवीन, दिलीप, रोहित, रोहिन और एक दूसरे नौजवान के साथ मिलकर इन 2 शराब खानों में चोरी की। इन्होंने बताया कि विनोद गांव में एक बेल्ट की दुकान का मालिक है और वहां चोरी की शराब फरोख्त करता है। इन्होंने बताया कि 6 लोगों को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। करके चोरी की गई, जिसमें लगभग पूरे अपने लीडरशिप में एसएचओ मुढौल और एसएचओ तानूर के तहत 3 लोगों की टीम बना करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया. तरवरता इस्ता కొంచెం మిస్టేక్ ఉన్నాయి దాంట్లో 30 నిమిషంలో ఇస్తారు జుబైర్ और స్టార్ట్ చేద్దాం. ముధోల్లో ఒక వైన్ షాప్ లో షటర్ లిఫ్టింగ్ చేసుకుని అక్కడ నుండి దొంగతనం చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 2,50,000 రూపీస్ కి ఐటమ్స్ అక్కడ నుండి దొంగతనం అయింది. తర్వాత తానూరులో క్రైమ్ నంబర్ 114 ఆఫ్ 2025 అక్కడ కూడా అదే విధంగా ఒక వైన్ షాప్ కి షటర్ లిఫ్టింగ్ చేసుకుని దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అక్కడ నుండి సుమారు 80,000 వరకు ఐటమ్స్ పోయింది. సో టోటల్ 3.5 lakhs దొంగతనం జరిగినప్పుడు సిఐ ముధోల్ మల్లేష్ ప్లస్ ఎస్హెచ్ఓ ముధోల్ అండ్ ఎస్హెచ్ఓ తానూర్ ముగ్గురు ఒక టీమ్ లాగా టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఫాలో చేసుకొని హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని అది డిటెక్ట్ చేశారు. సో మన టోటల్ 6 మందికి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మెయిన్ అక్యూజ్ యపరి వినోద్, అతను తాడ్ బిలోలి ఉంది మన రేంజల్ మండల్లో. అక్కడ ఒక బెల్ట్ షాప్ నడుస్తున్నారు. సో బెల్ట్ షాప్ కోసం ఇక్కడ భేసాలో ముధోల్ తానూరులో వచ్చి వైన్ షాప్ నుండి దొంగతనం చేసుకొని అదే బాటిల్స్ సొంత బెల్ట్ షాప్ ని అమ్మేచారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ముధోల్లో ఒక 4-wheeler తోని వచ్చాడు, తానూరులో ఒక 2-wheeler తోని వచ్చాడు. సో ఇప్పుడు 2-wheeler ఆల్రెడీ సీజ్ చేయడం జరిగింది, మొబైల్ కూడా సీజర్ అయింది. ఇప్పుడు ఆయనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫ్రీజ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ రిక్విజిషన్ పెట్టడం జరిగింది. ఫర్దర్ యాక్షన్ మేము తీసుకుంటున్నాము.
సో ఇప్పుడు 6 మంది మన కస్టడీ ఉన్నారు. ఈ రోజు వాళ్ళకి మేము జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ కోసం కోర్టులో పంపిస్తున్నాము. పట్ల నవీన్, టి దిలీప్, బాయిగిరి రోహిత్, నిరాడి శ్రవణ్ కుమార్ రికవరీ ఆల్రెడీ అతను అమ్మేశారు. సో ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి మొత్తం మేము ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాము. సో బేసిక్ గా ఇది వినోద్ ఉన్నాడు కదా, ఆయన బెల్ట్ షాప్ లో తాగడానికి మిగతా వాళ్ళు వస్తున్నారు, మిగతా 5 వాళ్ళు. సో అదే క్రమంలో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అయింది. ఫ్రెండ్షిప్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ప్లానింగ్ చేశారు. సో ఇది ముగ్గురు 2 సార్లు వచ్చి దొంగతనం చేశాడు. సేమ్ విలేజ్ తాడబిలోలి. सिरपुर रुकन असम्बली पालवाई हरीश ने मंचिरियाल जिले वेनमपल्ली मंडल के नीलवाई गांव में बीजेपी मंडल सदर मधुकर की मैयत पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया और मुतफ़ी के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और मधुकर के ख़ानदान की हर तरह से हिमायत करने का ऐलान किया। सिरपुर रुकन असम्बली पालवाई हरीश ने कहा कि ख़ुदकुशी पर उकसाने वाले एसआई और 3 कांग्रेस लीडरों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए और इन तमाम के ख़िलाफ़ गैर ज़मानती मुकदमा दर्ज किया जाए और इन्हें गिरफ़्तार किया जाए। इन्होंने कहा कि ये वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस कायदीन इस इलाके के अवाम और जमहूरियत का क़त्ल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुतासिरा ख़ानदान के साथ खड़ी है। जब तक मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिल जाता हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। ఇప్పుడు ఒక పని అన్ని చేద్దాం కానీ ఇప్పుడు కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేద్దాం. రావాలి స్టేషన్ కు మందద్దు బండి రావాలి నడుచుకుంటా అనుడాట నువ్వు తాగబోతావు ఈ పని చేసుకుంటాను అనుకుంటా ఒక కోడలే కోడలికి అంత మంచిగా చూసుకుంటున్నా వాళ్ళు వార్నింగ్ ఇచ్చింది సార్ మామయ్య ప్రజల కొరకు ప్రాణ త్యాగాన్ని చేసిండు సార్. వేమనపల్లి మండలాధ్యక్షులు శ్రీ ఏట మధుకర్ గారి మృతదేహాన్ని చూసి వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించడం జరిగింది. చాలా బాధాకరమైన విషయం. వారు నిన్న తెల్లవారుజామున ఆత్మహత్యకు పాల్పడడం, సూసైడ్ నోట్ రాసుకోవడం, సూసైడ్ నోట్లో 3 కాంగ్రెస్ నాయకుల పేర్లు ప్రస్తావించడం ఈ ప్రాంత ప్రజలను, ఈ ప్రాంత ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు కూనీ చేస్తున్నారో తేటతెల్లమైంది. మేము ఒక్కటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఎవరైతే ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన ఎస్ఐ గారు, 3 కాంగ్రెస్ నాయకులు, వీరి మీద తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎవరైతే 3 వ్యక్తులు ఉన్నారో వారిని అబెట్మెంట్ సూసైడ్ సెక్షన్ కింద తక్షణం నాన్ బెయిలబుల్ కేసు పెట్టి వారిని అరెస్ట్ చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లనే ఎస్ఐ గారిని సిపి గారికి అటాచ్ చేసినాం, కమిషనరేట్కి అటాచ్ చేసినాం అని చెప్తున్నారు. వారిని సస్పెండ్ చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుతోంది. ఎందుకంటే అర్ధరాత్రి పూట వారిని వచ్చి ఇబ్బందులు పెట్టడం, వారిని అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పి వారిని నానా చిత్రహింసలు పెడితే మానసిక వేదనకు గురై వారు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఒక గొంతుకలాగా నిలిచిన వ్యక్తిని ఏట మధుకర్ గారిని అడ్డు తొలగిస్తే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వాళ్ళు ఇష్టారీతిన వ్యవహరించవచ్చు అని చెప్పి కుట్రతోటి ఈ వ్యవహారం నడిచింది అనేది సుస్పష్టం. బాధిత కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించడం మీదట మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే తప్పకుండా ఈ కుటుంబానికి మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున అండగా నిలుస్తాం. బాధిత కుటుంబానికి పూర్తిస్థాయి న్యాయం జరిగే వరకు మేము పోరాటాన్ని సలుపుతూనే ఉంటాం. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। टी स्क्वायर की तामीर तेलंगाना की मशहूर इमारत होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला अहदेदारों को दी हिदायत। आदिलाबाद में बच्चियों का आलमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया। लड़कियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सबकी जिम्मेदारी, ज़िला आदिलाबाद चाइल्ड ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद का बयान। CCI फौरी तौर पर कपास की खरीदारी शुरू करे, मोदी हुकूमत की पॉलिसियां किसानों को तबाह कर रही है। CPM आदिलाबाद एरिया कमेटी सेक्रेटरी लंका राघव की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आदिलाबाद दफ्तर जमीयत में निर्मल में मुनक़िद सीरतुन नबी व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के पोस्टर्स की रस्म इजरा। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।